Hello, namaste, and welcome to Kangaroo Education Foundation's Smart Live sessions. We are live now. My name is T.R. Kafle. I am the director of Kangaroo Education Foundation office. In today's Smart Live sessions, we're bringing today with one of the insurance providers to students and visitors in Australia. The company's name is BUPA, and today to talk to all of you today in Kangaroo's live sessions, I'm bringing you Deepain Raj Pradhan, who is an agent partnership manager of BUPA. Deepainji, welcome to Kangaroo Education Foundation's Smart Live Sessions. Namaste. Thank you very much, Tiaji, for the wonderful introduction. My name is Deepain Raj Pradhan, and I work in BUPA as an agent partnership manager. And today we are here to talk about BUPA health insurance. Very good. Within BUPA, you are within the digital and enterprise growth department. Can you tell me what that department exactly does first? Fantastic. So in terms of the entire department, it's a big department with multiple groups and teams, especially designed to develop health insurance into digital form. Okay, so and in terms of health insurances, what we are doing is that it's not only just a product that is just a paper, but we are trying to now digitalize it and grow it into an international level as well. So that particular goal is for our digital enterprise growth, actually. Very good. Thank you, Deepenji. Now, BUPA is one of the very good and competitive brand in terms of overseas student health cover providers in Australia. I believe there are 6 providers like BUPA. And can you tell me what is BUPA and why is it set up in Australia? Well, BUPA was established almost 70 years back. The brand is from UK, and it was a group of entrepreneurs back in UK after Second World War found the need to help people who were suffering from diseases and didn't have enough money to go to doctors. Okay, so a group of entrepreneurs found this idea of paying less and having a proper health system. Okay, in UK, it has been emerged. Now BUPA is actually developed into more than 180 countries, and Australia and New Zealand is one of the largest company market for BUPA. Now BUPA is established in Australia for almost a decade plus, and now they are established to help and support the healthcare system, a private healthcare system for citizens. Also for international students and visitors, by the way. So we support them because the healthcare system in Australia is comparatively expensive. So we help them to support in the health insurance part when they are not feeling well or they are suffering from some certain medical conditions. Yeah, thank you. Can we share that BUPA is the greatest overseas student health provider brand in Australia in comparison to others? Thank you very much for that question, Tiaji. BUPA is definitely one of the premium brand, okay, and in healthcare system in Australia and New Zealand. And having said that, our competitive advantage specifically is in terms of medical sector. So we have our own large infrastructure in dental, optical, and also in a large health system. Okay, so we have a largest doctor network in Australia and New Zealand. So in that term, yes, we are one of the best in that competitive advantage sector, by the way. All right, thank you, Deepenji. Before we move on to the other sets of questions, I would like to address to our Facebook viewers, dear students and parents, visitors, and Kangaroo Education Foundation stakeholders. We are in the Smart Live sessions today, Wednesday, and our Smart Live sessions is scheduled on every Wednesday, and the time and date and the speakers like Deepain Raj Pradhan from BUPA will be disclosed to you earlier. And if you're watching us
Facebook Live, from YouTube, please have your questions on our comment box so that we can deal with those questions when we finish our internal questions and answer sessions with Deepain Raj Pradhan. Deepainji, once again, welcome to the show. Now, every student who ever wants to go to Australia and apply for student visa, this overseas student health cover, which we call insurance, is mandatory. So the student must have overseas student health cover in place prior to lodging student visa application, and prior to entering Australia. It is considered that the student's insurance must be active at the time of the students entering into Australia. And what are the benefits of paying for the overseas student health cover for the students? Great. First of all, I just wanted to touch base in terms of why you need to have, health insurance, overseas health insurance. By the way, just the Department of Home Affairs has made it, compulsory for any international student applying for a student visa to have the health insurance, so they are backed up. When they come to Australia, they have any health issues, they are backed up by private health insurance company, because healthcare system is very expensive. Okay. So they just want to take care of the international student. But in terms of insurance, they are what is the product specification for health OSHC overseas health insurance cover for international students specifically is in terms of everything that is covered to exactly like 100% in terms of Medicare system. The Australian citizens and permanent residents actually are covered by health system in Australia, and that exactly 100% we cover. What does that mean? Is that if there is any urgency in terms of emergency, okay, if they have any accident or any health condition that was not found prior coming to Australia, that is 100% covered. Okay, that is emergency, and that is covered by BUPA 100%. But apart from that, if there is any pre-existing conditions, for example, maybe examples like kidney stones or any mental health conditions as well, that needs a waiting period of time. Okay, so specifically in terms of the healthcare system works a little bit different than other countries like Nepal and India or any South Asian regions. They have to go through GP, okay, and then go to specialist for Medicare. So in that term, BUPA covers 100% in as being compliant to Medicare system in Australia. So we are so you just have to be trust our brand and our policies. You are 100% covered, and we are backed up as per Medicare system in Australia. All right. When I look at the BUPA's web. Sorry, TRG, I lost you. Great. There might be in terms of few internet issue there, but just wanted to quickly, yeah. Yes, TRG. I think you didn't get my questions. I'm saying there are three different types of policies, as I could see in BUPA website before I came to this live session. A single, couple, and the family couple, right? I'm willing to know more about from you about this single cover, couple cover, and family cover, so that our students would also be aware of the types of policies. Just in a simplified way, single cover is specifically designed for a single student who is coming to Australia. Okay, the pricing structure is defined a little bit comparatively less than couple and family. Okay, but in terms of policy specification, product specification, everyone is the same. Okay, the standard. In terms of couple is a specific product designed for a married or coming for anyone who's coming from in terms of that can also be de facto or planning for a future family together. Okay, so pretty much couple cover is designed for couples.
Mhm. Now, the pricing structure for couples are a little bit higher comparatively, okay, to the single cover. And and in terms of family cover is specially designed for couples who have kids. So Mhm. that might be anyone ranging from just born baby to 18 years old. That family cover is actually been designed for that. So in terms of the coverage, especially the family cover can cover kids or children's, that is the family has from 1 to 6, depending upon how many children they have. All right. As you said that the pricing of couple cover is a little bit more, slightly more expensive than the single, but I could see that it's not little bit, but it's more. For example, if a single cover for 24 months insurance is around 1,500 or 1,600, Yep. then cover for the same duration would be around, I believe, 4,500 and above. Just an example, okay? But that's not slightly different, it's very huge difference. It's 200% more than, more couple has to pay than a single cover to be purchased. Why is that difference? Great. Tiaji, in terms of the pricing structure has been actually put that into the market, being market competitive, first of all. Okay, so it is not only the price is not only expensive for BUPA. Secondly, why it is expensive going to the core is pretty much in terms of couples. The singles, in terms of our history, our statistics shows that single have less chances of using health system in Australia than couples. Couples have more chances of being having health conditions, and also in terms of having pregnancy or long term health issues. Okay, just in terms of statistics that has been shown in past 5 to 10 years. Okay, so with that statistics, we have as a health insurance company, we are just standard our price, okay, which is market competitive, to back up in terms of those health coverage and our product specification. So it's very important for us to not to just think about how to lower down the prices or hack down the prices, but just to have that enough pricing marked in the market that can cover international student properly. So and when they are in situations like in terms of accident or just unnecessary, unpredictable health situation that might be, so they are covered. For example, I'll tell you, there was one student, last year, actually, I'll just give you one student last year who had a medical situation. She had a tumor that turned out to be cancer. Okay, and it was not examined in Nepal, but was found in Australia. Okay, so the doctor have in terms of found that it was not a pre-existing condition, and BUPA has to cover 100%. Okay, so it was more than $150,000 there that has to be covered. Okay, so here in terms of this example itself says that it's not only just in terms of price marked, it's how much we serve our customers, our international students. And we serve in terms of what our product specifications are, and we do that 100% what is required to be done. So it is not just price hiking, but it is justified in that area. All right. Thank you, Dipenji. Now, I bring you one case with you. Okay. For example, I am married, and I want to purchase BUPA, not not couple cover, but I would like to buy single cover for me, and also buy single cover for my wife. Good. I will pay less. But if I purchase couple cover for both me and my wife, then I have to pay a little bit more. Okay, because the couple price is not exactly um, double of first one, double of single. Okay, because it's almost more than double of single. So in that situation, will I and my wife be covered? Good.
That's a really good question, and I believe lot of international students are rather confused in terms of what option to take. There are two ways of seeing this, and I would like to give that justice to that topic, especially in terms of ethics. Okay, in terms of ethics, you are giving a wrong information if you are buying single cover. That's case one. If you're buying two single cover, you are married, and you are buying two single cover, you're applying the visas, and you get the visa, but in terms of ethics, you are doing wrong by giving wrong information to health insurance provider. Now, what is the cause and effect of it? Now, in the cause effect, as the end results, if you're claiming back, I'll just be honest with you. If you're claiming back small claims, BUPA might not identify that are you a single, are you a couple, okay? But there's a larger claims, and there is major health issues, okay? And you are in a dependent or in a major as well, main applicant as well, and you apply for the health insurance, okay? For a cover, you have to go to hospital urgently, and you apply for example, for claims. Now, our claim department is how they think is that they want to find what is the right thing. Is that claimable or not? Okay, so if they find out that you have submitted wrong documents, we have every right to cancel that claim. So there is rather not an immediate effect, but in a long-term effect, if you are, if you are submitting wrong documents and faulty documents, we have every right to cancel it. Okay, so what I'll urge everyone is to do the right thing. Okay, rather than going cheap or rather than going expensive, rather than thinking that things, do the right thing. The right thing is to submit the right documents, so you'll not have an issue later on. All right. Thank you, Deepain. Thank you very much. We will continue our live session. Before that, I would like to again address it to our Facebook Live audiences and the audiences watching us from YouTube as well. We are live. This is Wednesday, 15th of July, Kangaroo Education Foundation's Smart Live Sessions. My name is Dr. Kafle. I am the director of Kangaroo Education Foundation's Pokhara office. And with me, we are bringing you today the updates from BUPA, and I am communicating and in dialogue with Deepain Raj Pradhan, who is Agent Partnership Manager from BUPA, Australia. Now, I think we would like to engage our audiences in Nepali language as well, because I understand that Deepain Raj Pradhan also comes from Nepal, and it's very proud feelings for Deepain Raj Pradhan finding you working as Agent Partnership Manager in BUPA, Australia, one of the largest health provider of Australia, originated from the UK. Deepain ji, namaste once again. Namaste. Namaste, sir. In terms of, is there any questions? अब हामी अगाडि बढ्छौं. हामी अलिकति नेपाली बुझ्नुहुन्छ अनि नेपाल बेस्ड कम्पनी यो बुपा इन्स्योरेन्सको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौं र अघि हामीले चाहिँ फरक फरक खालका इन्स्योरेन्स पोलिसीजहरुको बारेमा कुरा गर्यौं. अब मलाई भनिदिनुस् कि कोही मान्छे सिंगल इन्स्योरेन्स कभर लिएर अस्ट्रेलिया पुग्नु भयो, त्यसपछि उहाँले त्यहाँ बिहा गर्नु भयो र अब उहाँलाई कपल इन्स्योरेन्स चाहियो भने उहाँले कसरी सिंगलबाट कपलमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ र त्यसको प्रोसिजर्सहरु चाहिँ के छ भनिदिनुस् न. Specifically in terms of single students-हरु जब अस्ट्रेलियामा आएर यहाँ बिहा गर्छन् हैन, त्यहाँ बिहा गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको दुवै जनाको चाहिँ डिटेल्सहरु चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्पेसिफिक एजेन्ट्स या इफ यू आर वर्किङ विथ स्पेशली एजेन्ट्ससँग काम गरिरहेको हुन्छन्, फर एक्जाम्पल क्याङ्गारू एजुकेसनसँग काम गरिरहेको हुन्छन्, गोइङ टु द स्पेसिफिक काउन्सलर्समा गएर दे क्यान हेल्प यु स्ट्रेट अवे. दे हेभ स्पेसिफिक पोर्टल्स द्याट दे क्यान लन्च couple insurance immediately by changing the dates of the single policies and the money as well. Okay, so you don't have to pay extra amount. Just been the same amount has been used, and के छ भन्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ जुन चाहिँ कपल इन्स्योरेन्सको चाहिँ डिफरेन्शियल बाँकी हुन्छ त्यो मात्रै पे गर्नुपर्छ है. Your counselor will help you. Otherwise, if you are not going to if you are more confident in terms of going to retail shop as well,
कुनै पनि सबर्ब्समा सिडनी या मेलबर्न कुनै पनि मेन सिटिजहरुमा चाहिँ रिटेल शपहरु पनि छ. So and most importantly they are diversified, so you can तिमीले चाहिँ different language पनि बोल्न सक्छौ. नेपालीहरु पनि छ, हिन्दी पनि बोल्न मिल्छ. There are multiple language भएको चाहिँ multilingual staffहरु हुन्छ, so you can talk to them as well. Every area मा हुँदैन तर स्पेसिफिक मेन सबर्बमा चाहिँ there are. So त्यसमा कुरा गरेर उहाँले चाहिँ सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ. Immediately तपाईको policies चाहिँ change गरेर you will have within couple of minutes depending upon retail मा चाहिँ immediately हुन्छ र तपाईको counseling मा चाहिँ couple of days लाग्न सक्छ. But you have different insurance provider लिनु भएको छ भने BUPA मा switch on गर्दाखेरि single to couple मा switch on गर्दा अथवा single to single पनि कुनै अर्को कम्पनीबाट तपाईकोमा switch on गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसिजर के छ दिपेन जी? Great. It is not challenging khasma. It is very easy, simple term. Okay. Again, same हामीले चाहिँ you can for example consultancy मा गएर तपाईले चाहिँ मसँग चाहिँ for example XYZ policy को चाहिँ cover छ, single cover छ. So I don't want to change to BUPA cover or a couple cover हुन्छ हैन. So के छ भन्दाखेरि चाहिँ you can do that immediately. But and तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भुपाको कभर चाहिँ किनेर तपाईले चाहिँ त्यो भुपाको कभर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्छ तपाईको previous providerलाई, so you can have a clearance letter. Clearance letter is an important point. Certificate हो जुन चाहिँ जसले तपाईलाई चाहिँ कति पिरियड सम्म तपाईले previous provider सँग चाहिँ सर्भ गर्नुभएको छ भनेर. Okay. That is very helpful if you have any health issues and you are claiming back any receipts or claims that BUPA claim department might ask for the clearance certificate. Okay, so that is a proper procedure of having your पहिला चाहिँ BUPA को certificate policies start date and end date सबै गरेर अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ refund या cancellation गर्ने. But do not forget to have a clearance certificate with you. That's very important. Clearance certificates को procedure चाहिँ के रहेछ? Clearance certificate procedure चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ any health providers हरुले चाहिँ if they need to have an evidence to why the international student or any clients are actually cancelling that insurance, right? So they must have a supporting documents. For example, one of the reasons is they are going to a different medical insurance provider because they don't like the services, okay, for XYZ insurance company, or they are going back home or specific things. Okay, clearance certificates are, let's say, supporting documents. So they cannot give clearance certificate right away. Okay, when the clearance certificate is given, okay, to a specific policy provider, that might be a new policy from a new provider, that might be going to Nepal permanently. तपाईले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईले तपाईको भिजा क्यान्सलेसन्सहरु केही छ भने त्यति बेला चाहिँ क्लियरेन्स सर्टिफिकेट्सहरु पाउन एकदम सजिलो हुन्छ तपाईको चाहिँ. But need a supporting document for that. You cannot just email them and they will send you. अब स्टुडेन्ट गेट सिक हैन, अब विद्यार्थी बिरामी हुनुभयो र अनि उहाँ चाहिँ बुपालाई अब उहाँले कसरी युज गर्नु? जस्तो म बिरामी परे, अब म चाहिँ जनरल फिजिशियनको मा जाउँला भिजिट गर्न हैन, मैले कसरी युज गर्छु र कसरी चाहिँ पैसा क्लेम गरेर फिर्ता पाउँछु अथवा मैले बुपा कार्ड देखाएरै छिर्ने हो कि हैन, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट प्रोसिजर चाहिँ के हो सरल बताइदिनुस् न. जस्तो म अब अस्ट्रेलिया गए, म बिरामी भइहाले भने अब म एज एन इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट मसँग बुपाको पोलिसी कभर छ, आई हेभ पर्चेज दैट. अब मैले चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छु, किनभने अहिले जो सुनिरहनु भएको छ त्यो उहाँहरु अब अस्ट्रेलिया जाने तर्खरमा हुनु होला अथवा अस्ट्रेलियामा गइसक्नु भएको होला अथवा भर्खर एडमिसन प्रोसेसमा हुनु होला हैन, उहाँहरुलाई चाहिँ मैले इन्स्योरेन्स पर्चेज गरिसकेपछि मैले यसलाई कसरी युज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. यसको चाहिँ डिटेल स्टेप बाइ स्टेप कुराहरु बुझाइदिनुस् न दिपेनजी. Sure. So the smartest way to use भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ बुपा इन्स्योरेन्सलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ you need to go, either you can download an app. Android users like iPhone, we haven't developed the app yet. It is still in negotiation with iOS, but Android user can download my bupa app and they can download गरेर register गरेपछि there is find, त्यसमा के छ भन्दा त्यहाँ चाहिँ find a doctor भनेर चाहिँ you can search that, or if you don't have that app, you can तपाईले चाहिँ directly Google मा गएर बुपा फ्रेन्डली डक्टर्स गएर तपाईले सर्च गर्नुभयो भने तपाईको एरिया वरिपरि
ओके कुन चाहिँ भुपासँग एसोसिएट भएको डक्टर छ त्यहाँ गर्नलाई द्याट इज द स्मार्टेस्ट वे टु यु नो युज गर्नको लागि भुपाको इन्सुरेन्स है सो तपाईँले त्यो गर्नुभयो तपाईँ जब देयर टु टाइम डक्टर्सहरू जुन चाहिँ भुपासँग एसोसिएट छ जुन चाहिँ छैन ओके तपाईँ एसोसिएट भएको भुपासँग जानुभयो गुगल गरेर या माई भुपा एपबाट होइन त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको कार्ड चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँसँग जहिले पनि ओके तपाईँको भुपा कार्ड छ भने यु क्यान ट्याप इट एज वेल अर यु क्यान अहिले चाहिँ स्मार्ट सिस्टम छ जसलाई तपाईँको चाहिँ त्यो नम्बर स्वाइप गरेर तपाईँले चाहिँ डिफरेन्सियल ग्याप एमाउन्ट मात्रै दिनुपर्छ इमिडिएटली ओके त्यो चाहिँ हाम्रो भुपा फ्रेन्डली डक्टर या भुपासँग इङ्गेज भएको डक्टर्सहरूसँग हुन्छ है तपाईँले चाहिँ अब एकदम अर्जेन्ट भयो यु डोन्ट ह्याभ एन तपाईँसँग टाइम छैन तपाईँको भुपा फ्रेन्डली डक्टर कुन हो होइन भनेर तपाईँ चाहिँ नजिकैको कुनै पनि डक्टर जानुभयो त्यो चाहिँ भुपासँग एसोसिएट छैन भने तपाईँले त्यहाँ फुल पेमेन्ट गर्नुपर्छ ओके अनि त्यसपछि त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ पछि त्यो तपाईँको रसिदहरू जहिले पनि राख्नु होला पेमेन्ट रसिद क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्नुभएको र इन्भोइसेसहरू जुन चाहिँ उसले दिन्छ है त्यो दिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ पछि क्लेम गर्न मिल्छ क्लेम गर्ने तरिकाहरू के छ भन्दाखेरि सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ तपाईँको भुपाको एपबाट गर्न मिल्छ ओके तपाईँको एप छ भने यु जस्ट ह्याभ टु स्क्रिनसट गरेर एमाउन्ट र प्रोभाइडर नम्बर्सहरू सबै त्यहाँ इन्भोइसमा हुन्छ तपाईँले राखिदिने है अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ भुपाको चाहिँ वेबसाइटमा गएर तपाईँले लगइन गर्नुपर्छ तपाईँको मेम्बरसिप र इमेल आइडीबाट तपाईँले लगइन गर्नु मिल्छ ओके त्यो लगइन एकदम सजिलो छ त्यो लगइन गरेर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पनि क्लेम गर्न मिल्छ इफ यु आर तपाईँहरू चाहिँ इन्टरनेटहरू राम्रोसँग त्यसरी बुझ्नु भएन भने चलाउन नआएर बुझ्नु भएन भने कसरी क्लेम गर्ने भनेर तपाईँ नजिकैको चाहिँ रिटेल सेन्टर कुनै पनि नजिकैको सबर्बमा सिडनी मेलबर्न डार्विन तास्मेनिया कुनै पनि ठुलो सिटीको नजिकैको ठुलो सबर्बमा चाहिँ हाम्रो रिटेल सेन्टर छ ओके सो रिटेल सेन्टरमा गएर त्यो इन्भोइस र रसिद ओके त्यो चाहिँ तपाईँले दिए भने र भुपा मेम्बरसिप कार्ड र या पोलिसी नम्बर दिए भने तपाईँले चाहिँ क्लेम गर्न मिल्छ त्यहाँ ओके थ्याङ्क यू अब कार्ड चाहिँ कसरी लिने रहेछ त्यो भुपाको कार्ड भन्नुभयो तपाईँले हामी विद्यार्थी जाँदाखेरि विद्यार्थीसँग एउटा सर्टिफिकेट हुन्छ र एउटा इमेलमा कन्फर्मेसन होला होइन त्यसपछि त्यो सर्टिफिकेट र कन्फर्मेसनबाट उहाँहरूले कार्ड कसरी लिने Okay. Good news about card is that my BUPA app ma चाहिँ Android users say digital card is already there. Okay, digital card चाहिँ use गरेर tap in गरेर सजिलो हुन्छ तर in terms of iPhone users or people जुन चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कार्ड नै चाहियो फिजिकल कार्ड चाहियो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ फिलिङ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट भुपा स्टुडेन्ट हब भनेर तपाईँले गुगल गर्नुभयो भने स्टुडेन्ट हब डाइरेक्टली तपाईँलाई लिङ्क गर्छ ओके सो द्याट इज त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ स्टुडेन्ट हबमा चाहिँ तपाईँले सबै कुरा इन टर्म्स अफ 1-800 नम्बरको कस्टमर सर्भिस जुन चाहिँ 180 ल्याङ्ग्वेजमा बोल्छ सो तपाईँले नेपाली पनि बोल्न मिल्छ तपाईँले अरू हिन्दी पनि बोल्न मिल्छ दे क्यान स्पिक अन द्याट दे क्यान हेल्प यु इन टर्म्स अफ द्याट सो तपाईँले कल गरेर मलाई यो कार्ड चाहिँ यो एड्रेसमा पठाइदिनु भनेर भन्नुहोस् है या तपाईँले अनलाइन या रिटेल सपमा गएर तपाईँको 3 पोइन्ट भेरिफिकेसन मेथड भन्छ प्राइभेसीको लागि तपाईँको नाम तपाईँको पासवर्डमा भएको नाम तपाईँको बर्थ डेट तपाईँको फोन नम्बर या तपाईँको इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्यो भने त्यो पर्टिकुलर एड्रेस जुन चाहिँ भन्नुभएको छ त्यो एड्रेसमा तपाईँलाई 7 to 14 days भित्र तपाईँको कार्ड चाहिँ पठाइदिन्छ तर इजिएस्ट वे चाहिँ एप र वेबसाइटबाट हो अर्को चाहिँ जस्तो स्टुडेन्टहरूसँग केही पनि इन्फर्मेसन हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ स्टुडेन्टले ट्युसन फी सँगसँगै जेनरली ट्युसन फी सँगसँगै इन्सुरेन्सको फी पनि पठाइदिनुहुन्छ एजुकेसन प्रोभाइडरलाई होइन अनि त्यसपछि हामीलाई क्वेसन्सहरू आउँछ कि मेरो चाहिँ बुपाको कार्ड कहाँबाट लिने भन्दाखेरि हामीले युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल अफिसमा जानुहोस् भनेर भन्छौँ होइन यो चाहिँ यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न तपाईँ Very interesting question, TRG. Okay, so in terms of कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा जानुभएको छ तपाईँहरू फर इक्जाम्पल तपाईँ वलङ्गङ युनिभर्सिटीमा जानुभएको छ या डिकन युनिभर्सिटीमा जानुभएको छ मेलबर्न युनिभर्सिटी देयर आर 11 युनिभर्सिटिज 11+ युनिभर्सिटिज द्याट हामी चाहिँ काम गर्छौँ प्रपर लायजों गरेर सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सेक्सन छ ओके त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कस्टमर सर्भिस नै बेस्ड हुन्छ कि त्यहाँ भुपाकै स्टाफ हुन्छ So tapaile you cannot miss it. You can definitely directly go to the BUPA staff and have a conversation. Okay, have a conversation upon in terms of मेरो नाम यो अनि birth date. They also जहिले पनि त्यसमा तपाईको चाहिँ पासवर्डको भेरिफिकेसन माग्छ के तपाईसँग. Okay, so always have your password या कुनै पनि ID handy.
ओके पोलिसी चेक गर्नको लागि सो कस्टमर सर्भिसले त्यहाँको युनिभर्सिटी बेस्ड कस्टमर सर्भिसले चाहिँ हेल्प गरिहाल्छ जस्ट इन केस ओके जस्ट इन केस त्यो युनिभर्सिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोभाइडरसँग काम गर्छ भने देन यु हेभ टु बी एबल टु आस्क तपाईँको युनिभर्सिटीसँग चाहिँ पोलिसी सर्टिफिकेट अलिकति तपाईँले चाहिँ इनिसिएट गरेर तपाईँको स्टुडेन्ट सर्भिसमा या तपाईँको एकाउन्ट सेक्सन आइम नट स्योर युनिभर्सिटीसँग कसरी कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ तपाईँ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँ कम्युनिकेट गरेर पोलिसी सर्टिफिकेट माग्यो भने पनि ओके विथ द्याट सर्टिफिकेट यु हेभ द तपाईँको सबै हुन्छ तपाईँसँग अब पोलिसी नम्बर हुन्छ होइन स्टार्ट र इन्ड डेट हुन्छ सो यु क्यान त्यहाँ फोन नम्बर पनि हुन्छ त्यहाँ कल गर्ने त्यो पोलिसीको तल 1-800 नम्बर फ्री हो के अस्ट्रेलिया टु अस्ट्रेलिया सो 1-800 नम्बरमा कल गरेर तपाईँले भन्नुहोस् मलाई चाहिँ चाहिरहेछ कार्ड मलाई यो एड्रेसमा पठाइदिनु भन्यो भने तपाईँको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गरेर तपाईँलाई त्यो कार्ड चाहिँ 7 to 14 डेजमा तपाईँको एड्रेसमा आउँछ बट इट इज नट अ कम्प्लिकेटेड प्रोसेस दिस इज द नलेज 7 to 14 days भन्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन दिपेन जी त्यसो भएदेखि यो चाहिँ कार्ड आउनको लागि पनि 7 to 14 days रिफन्ड आउन पनि 7 to 14 days हो त्यो जस्तो मैले डक्टरलाई भिजिट गरेपछि त्यो सबै क्लेमहरू मैले सबमिट गरेँ भने त्यो क्लेम सबमिट गरेको अमाउन्ट मेरो अकाउन्टमा आउन पनि 7 to 14 days हो ओके सो हामीले स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि हामीले 14 days राखेको हुन्छौँ रिफन्डको लागि होइन तर के भन्छ भन्दाखेरि हरेक केस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ ओके सो I cannot say 100% in terms of कुनै केसमा चाहिँ क्लेम डिपार्टमेन्टले चाहिँ एडिसनल डकुमेन्ट्स माग्यो या स्टुडेन्टले या रिटेल सपले चाहिँ इनफ डकुमेन्टेसन चाहिँ पाएन स्टुडेन्टबाट होइन अनि फेरि रिसबमिट गर्नु पर्यो भने द्याट माइट टेक अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम ओके सो वाट आई सजेस्ट इट इज 14 to 15 days स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस ओके बट इट क्यान टेक लङ्गर टाइम इफ यु डु नट तपाईँले राइट डकुमेन्ट सबमिट गर्नुभएको छैन भने या रङ इन्फर्मेसन दिनुभएको छ भने क्लेम डिपार्टमेन्ट रिजेक्ट गरिन्छ एन्ड दे विल आस्क अगेन फेरि सोध्छ त मेल गरेर तपाईँलाई स्पेसिफिक तपाईँलाई चाहिँ मेल गरेर मलाई यो डकुमेन्ट्सहरू चाहियो यो गरेर फेरि रिसबमिट गर भनेर चाहिँ भन्न सक्छ ओके सो क्लेम वाट आई विल से इज द्याट क्लेममा तपाईँको रिफन्ड आउनलाई तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टलाई चाहिँ स्पेसिफिकली के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँले डकुमेन्ट सबमिसन कति गर्नुभएको छ अनि कुनै बेला चाहिँ क्लेम डिपार्टमेन्टले चाहिँ डाउट पनि गर्छ क्या इन टर्म्स अफ जुन चाहिँ एमाउन्ट लार्जर छ भने उसले चाहिँ अझै फर्दर इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्छ तपाईँको प्रोभाइडर नम्बरको डक्टर दिएकोलाई डक्टरलाई स्पेसिफिक कल गर्न सक्छ डक्टरसँग सर्टिफिकेट्सहरू माग्न सक्छ बाई देमसेल्फ एज वेल त्यति बेला चाहिँ अलिकति टाइम लाग्ने हो ओके सो तर स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ 14 to 15 डेजमा आउँछ तपाईँसँग रिफन्ड राइट अब यो कपल कभरमा चाहिँ कपल कभर पर्चेस गरिसकेपछि त्यो कपल चाहिँ प्रेग्नेन्सीको स्टेजमा पुग्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ प्रेग्नेन्सी पनि कभर गर्छ नि हैन हजुर ओएसएससीले चाहिँ प्रेग्नेन्सी कभर गर्छ इट्स जस्ट डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयरले चाहिँ सरन प्रडक्टमा चाहिँ स्पेसिफिकेसन दिएको छ त्यसमा चाहिँ प्रेग्नेन्सी इज कभर्ड एन्ड 100% कभर्ड बट देयर इज अ वेटिङ पिरियड अफ टाइम सो तपाईँले चाहिँ प्रेग्नेन्सी 12 monthको वेटिङ पिरियड टाइम छ ओके 12 monthको वेटिङ पिरियड टाइम भनेको चाहिँ तपाईँले जुन डेट तपाईँले पोलिसी किन्नुभयो त्यसको 12 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रेग्नेन्सीको चाहिँ कुनै पनि रिलेटेड गाइनो हुन्छ या कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भने कुनै पनि प्रेग्नेन्सी रिलेटेड चाहिँ 12 महिनाभित्र चाहिँ तपाईँको क्लेम हुँदैन ओके तपाईँले त्यो वेटिङ पिरियड सर्भ गर्नुपर्छ 12 महिनापछि तपाईँको गाइनो रिलेटेड या इन टर्म्स अफ कुनै पनि प्रेग्नेन्सी रिलेटेड डक्टर्सहरू चाहिँ तपाईँले या प्रेग्नेन्सी नै लेबर नै भनौँ त्यो सबै चाहिँ 100% कभर्ड हुन्छ बुपाबाट ओके इन्ट्रेस्टिङ 12 महिना कुर्नु पर्ने रहेछ हैन हजुर अलराइट अब कति त थुप्रै नेपाली अस्ट्रेलियामा भइसकेपछि अब प्यारेन्ट्सहरू पनि जानुहुन्छ हैन अथवा रिलेटिभ्स आफन्तहरू हैन घरको आफ्नो नजिकको मान्छेहरू पनि जानुहुन्छ एज अन टुरिस्ट भिजा फर सर्ट टर्म हैन यो टुरिस्ट भिजाहरूलाई पनि हुन्छ नि बुपाको कभरेज हजुर टुरिस्ट भिजालाई कभरेज छ ओके त्यसलाई चाहिँ ओभरसिज भिजिटर कभर भन्छ हामीहरू ओके त्यो चाहिँ भिजिटर्सहरू या टुरिस्टहरूलाई चाहिँ 100 त्यहाँ चाहिँ 100% लिनै पर्छ भन्ने छैन ओके कुनै भिजामा चाहिँ फर इक्जाम्पल 50+ हुनुहुन्छ या 45+ हुन्छ कुनै पनि हेल्थ कन्डिसन पहिलादेखि छ भने उहाँलाई चाहिँ भिजामा लेखेको हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स प्राइभेट हेल्थ इन्सुरेन्स लिनु भनेर ओके
What I will really suggest for जुन चाहिँ टुरिस्टहरू आउँदै हुन्छ अस्ट्रेलिया या न्युजिल्यान्डमा, त्यसमा चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि 100% तपाईँले चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स लिनु, किनभने भिजिटर कभर हेल्थ इन्सुरेन्स लिनु, जति जति ड्युरेसन तपाईँ हुन्छ त्यो आउने डेटदेखि जबसम्म तपाईँ बाहिर तबसम्म चाहिँ लिनुहोस्, किनभने यु डोन्ट नो के हुन्छ अस्ट्रेलियामा भनेर क्या। तपाईँ कुनै पनि हेल्थ कन्डिसन्सहरू तपाईँको नराम्रो हुनसक्छ ओके। त्यो भएर तपाईँको तपाईँले यहाँ पे गर्नु पऱ्यो भने इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ। 1 डे नै तपाईँको चाहिँ नेपाली कन्भर्जनमा चाहिँ दे माइट टेक टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ रुपिजहरू जान सक्छ क्या एकै दिनमा ओके। सो इट्स भेरी एक्सपेन्सिभ हेल्थ कन्डिसन। आई टेल यु एउटा सिचुएसन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा क्लाइन्टको पेरेन्ट्स चाहिँ 80+ हुनुहुन्थ्यो अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ आउनुभयो 6 मन्थ्सको लागि ओके। आइम जस्ट गिभिङ अ एक्जाम्पल हियर केस। 6 मन्थले आउनुभयो। 6 मन्थले आउँदाखेरि एभ्रिथिङ वाज हेल्दी। दे वर प्रिभियस डायबिटिज र प्रेसरको चाहिँ तपाईँको प्रि एक्जिस्टिङ कन्डिसन थियो है। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्टर कपाल अफ मन्थ्स उहाँको ब्लड प्रेसर रेडी हाई भएर तपाईँको चाहिँ आँखाको चाहिँ रेटिनाको चाहिँ जुन चाहिँ नर्भ्समा चाहिँ ब्लड चाहिँ ओभर प्रेसर भएर चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ बस्ट भयो क्या, ह्यामरेज भयो ओके। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो केसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सर्जरी इमिडिएटली गर्नु पर्यो। इमिडिएट सर्जरी ह्याज टु बी डन, अदरवाइज त्यो आई साइट नै जान्थ्यो क्या ओके। सो आई साइड जान्थ्यो, त्यसैले चाहिँ इमिडिएट सर्जरी गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ आई साइडको सर्जरी गर्दाखेरि भुपाले चाहिँ कभर गर्यो ओके। अराउन्ड 40% कभर गर्यो, 100% कभर गरेन ओके, 40% कभर। बट स्टिल इट वाज अ रिलिफ that you don't have to pay like 40,000-50,000 at least that amount of dollars for every day okay. So there's always out of pocket त्यसमा, तर कभर चाहिँ हुन्छ। सो तपाईँको पेरेन्ट्सहरू या कुनै पनि यङ्स्टर आउँदै हुनुहुन्छ भने you don't know what will happen to your health okay. Everyone will feel that they are invisible unless there is health conditions found by doctor. And overseas visitor coverage को pricing र student health coverage को pricing को difference कस्तो छ सरसर्ती हेर्दाखेरि? Okay, so in terms of visitor cover को pricing चाहिँ तपाईको monthly basis मा भएकोले चाहिँ around depending upon कुन चाहिँ level मा लिनुहुन्छ। So there are different level को coverage पनि छ। So essential, बजेट छ या प्रिमियम छ हैन प्रोडक्ट्सहरु जसमा चाहिँ 100% हेल्थ कभरेजहरु पनि हाम्रो चाहिँ क्लेमेबल छ हैन। सो हेरेर तपाईको चाहिँ मन्थली बेसिसमा यु हैव टु पे या क्वार्टरली बेसिसमा यु हैव टु पे। त्यसमा चाहिँ मन्थली बेसिसमा गर्दाखेरि 100 टु तपाईको 250 to 300 रेन्जमा पनि आउन सक्छ मन्थली बेसिसमा ओके। अनि त्यसपछि तपाईको स्टुडेन्ट हेल्थ कभर चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्ने मन्थली बेसिसमा चाहिँ सिंगल कभरको $50 to $55 माथि हुन जान्छ okay, around $50 हुन जान्छ pricing. So it is a little bit higher visitor cover को लागि okay, but the cover is त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ स्टुडेन्ट कभर चाहिँ स्पेसिफिक नै हुन्छ, there is no any options। तर तपाईले चाहिँ visitor cover मा you can take the cover according to what you really want to be covered okay. So premium मा चाहिँ better coverage हुन्छ र budget र essential मा चाहिँ कम cover हुन्छ। त्यसको अनुसार नै pricing difference छ। All right, thank you, Deepain. And dear students and parents, visitors to Australia, if you want to travel to Australia, don't forget to buy overseas visitor coverage as well. This is offered by BUPA Australia to you on a monthly basis of Australian dollar 100 to 250. That's what Deepain Raj said to me. Deepain ji, we are towards the end of the program. अब एउटा query कस्तो हुन्छ भने जस्तो म एज अ स्टुडेन्ट अस्ट्रेलियामा छु, मलाई त्यस्तो प्री मेडिकल कन्डिसन्स केही पनि छैन र मैले बुपामा कुनै पनि क्लेम गरेँ भने मैले तिरेको कभरेज फिर्ता पाउँछु? गुड क्वेसन। अलिक भेग भयो सर यो क्वेसन्समा चाहिँ हैन के को क्लेम हो भनेर हो ओके। सो तपाईको कुनै पनि प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन छैन र तपाईको हेल्थ कन्डिसन चाहिँ के हो भनेर हो ओके। सो तपाईको नर्मल क्लेम्स फर एक्जाम्पल तपाईँ जीपीका जानुभयो ज्वरो आएर ओके, ज्वरो आएर जानुभयो या इन टर्म्स अफ एक्सट्रिम कन्डिसन तपाईको गाडी चलाउनु पर्दाखेरि गाडी एक्सिडेन्ट भएर ओके तपाईको मेबी हार्ट फ्र्याक्चर भयो ओके। सो द्याट इज कम्प्लिटली इमर्जेन्सी। सो द्याट इज 100% कभर्ड। यो चाहिँ
चाहिँ इमर्जेन्सीको रूपमा कुनै पनि कुरा इमर्जेन्सी छ इमर्जेन्सी भनेको I'll explain this term what is emergency emergency भनेको के हो भन्दाखेरि that is life threatening at the moment okay life threatening कुनै पनि केसेसहरु छ that is immediately needs medical attention त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 100% कभर गर्छ बुपाले okay र कुनै पनि कन्डिसन तपाईको चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ छैन र तपाईले चाहिँ जीपीका गएर यु क्यान सल्भ इट अनि त्यसपछि जीपीले चाहिँ मल्टिपल के भन्छ फलो अपमा गर्छ भने दैट इज नट लाइफ थ्रेटनिङ दैट इज प्लान प्रोसेस अफ सल्भिङ हेल्थ इश्यूज ओके त्यसमा चाहिँ पार्शियल कभर हुन्छ डिपेन्डिङ अपन इच मेडिकल कन्डिसन्स या डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयरले चाहिँ जुन चाहिँ मेडिकेयरको चाहिँ टर्ममा चाहिँ आइटम नम्बर्सहरु हुन्छ के इच सर्भिस that you use in GP मा या कुनै पनि हस्पिटलमा त्यो आइटम नम्बरमा चाहिँ कोड गरेको हुन्छ त्यो आइटम नम्बर अनुसार चाहिँ जति डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थले चाहिँ मेडिकलले चाहिँ तपाईको दिन्छ पर्मनेन्ट रेसिडेन्ट्स र सिटिजन्सहरुलाई हामीले त्यही 100% नै दिन्छु त्यो सो you have to just be understand this त्यो चाहिँ हाम्रो बेन्चमार्किङ चाहिँ हामीले चाहिँ मेडिकेयरमा गरेको छ okay so that's why it is a premium brand and that's why it is trustworthy ठिक छ दिपेनजीले मैले नसोधेको प्रश्नको पनि आन्सर दिनुभयो थ्यांक यू सो मच दिपेनजी मैले भन्न खोजेको चाहिँ मैले बुपाको क्लेम गरिन हैन म चाहिँ बिरामी पनि भए क्लेम पनि गरिन है र मेरो चाहिँ इन्स्योरेन्स एक्सपायर भयो अब मैले फेरि अरु चाहिँ 12 मन्थ्स अथवा 15 मन्थ्स को इन्स्योरेन्स थप्नु पर्यो है भने चाहिँ मैले डिस्काउन्ट पाउँछु कि पाउँदिन भन्नु खोजे a discount I'll repeat this question okay sorry I think I didn't get it properly sorry for that तपाईले के भन्नु भन्दा फेरि तपाईको इन्स्योरेन्स एक्सपायर हुनु भयो अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्लेम गर्नु भएको छैन अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ फेरि एक्सटेन्ड गर्दा डिस्काउन्ट पाउँछ कि पाउँदैन भनेर true very true okay yes. okay good so in terms of discounts okay हाम्रो health insurance मा चाहिँ we don't give any discounts as such okay हाम्रो चाहिँ standard price quoting छ which is market competitive already so हामीले discounts हरु चाहिँ छैन okay अनि in terms of claim गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ तपाईले claim गर्नु नभएको छ नि जुन चाहिँ previous claims हरुमा स्पेसिफिकली त्यो क्वेशनलाई चाहिँ के भन्छु भन्दा फेरि चाहिँ तपाईले at least एक्सपायर भयो भने पनि के तपाईले त्यो क्लेम गरेको चाहिँ अराउन्ड इयर्स सम्म इयर एन्ड हाफ सम्म यु क्यान स्टिल क्लेम हाम्रो डाटाबेसमा चाहिँ तपाईको डाटाजहरु तपाईको नेम डिटेल्स सबै चाहिँ 2 इयर्स सम्म हुन्छ ओके क्लेमेबिलिटीमा सो यु क्यान क्लेम ब्याक दैट एज वेल तर इन टर्म्स अफ एक्सटेन्सन फर्स्ट अफ अल जहिले पनि एक्सटेन्सन गर्दा फेरि चाहिँ एक्सपायरी डेट भन्दा अगाडि या ओभरल्याप गर्नु होला ओके किनभने मेडिकल डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स सँग चाहिँ कुनै पनि ग्याप देखियो भने दैट इज नट लीगली चाहिँ दैट इज नट अ राइट थिङ टु डु ओके ग्याप चाहिँ नगर्नु त्यो स्पेसिफिक होप आई आन्सर्ड दैट क्वेशन there is no discount हैन जस्तो हामी नेपालमा कुनै एउटा गाडीको इन्स्योरेन्स गर्यौं भने हामीले चाहिँ 1 वर्षसम्म कुनै पनि इन्स्योरेन्स क्लेम गरिनौं भने सेकेन्ड इयर गाडीको इन्स्योरेन्स गर्दाखेरि we will get some discounts नेपाल comprehensive policy ma त्यस्तो छ all right Deepainji I think we have covered more issues now let's check if there are any questions so that we can address those questions from student यो नानु बस्नेतजीले सोध्नु भएको छ दिपेनजी how do I switch to BUPA from another health insurer हामीले कुराकानीको क्रममा हामीले यसलाई कभर गरिसकेका छौं र पनि अब छोटकरीमा यसलाई एड्रेस गर्दैछौं okay in terms of how do I switch BUPA from another health insurance okay so के छ भन्दा फेरि चाहिँ हामीले सिम्पल टर्ममा तपाईले चाहिँ फर एक्जाम्पल तपाईसँग एक्टिभ हेल्थ इन्स्योरेन्स छ अनदर प्रोवाइडरबाट अनि तपाईले चाहिँ अब अर्को प्रोवाइडरमा जाँदै हुन्छ भने तपाईले चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईले BUPA हेल्थ इन्स्योरेन्स लिनुपर्छ ओके अनि त्यसपछि मात्रै तपाईले चाहिँ ब्याक गएर तपाईको प्रिभियस हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोवाइडर चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्छ प्रिभियस हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोवाइडरले क्यान्सल गर्दैन अनलेस देयर इज अ सपोर्टिङ डकुमेन्ट ओके अनि हेल्थ इन्स्योरेन्स ले चाहिँ तपाईलाई क्वेशन्सहरु सोध्छ व्हाई तपाईले चाहिँ यो हेल्थ इन्स्योरेन्स क्यान्सल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर ओके कुनै इन टर्म्स अफ
क्वेसन्सहरुमा चाहिँ तपाईले किन चेन्ज गर्नुहुन्छ तपाईलाई चाहिँ मेबी तपाईले चाहिँ हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोवाइडरको चाहिँ प्रिभियस हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोवाइडरको सर्भिस राम्रो लागेन या क्लेमेबिलिटी राम्रो छैन मान्छेहरुको स्टाफको इन टर्म्स अफ कस्टमर सर्भिस राम्रो छैन हैन प्रोडक्ट नै राम्रो छैन एन्ड डिपेन्ड्स अन व्हाट के भइराछ है सो त्यो तपाईले त्यो भनेर पनि तपाईले सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ राख्नुपर्छ सपोर्टिङ डकुमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले नयाँ बुपा पोलिसी चाहिँ तपाईले किन्नु भएछ र तपाईले चाहिँ त्यहाँ राखेर क्यान्सल गर्नुपर्छ इफ देयर इज एनी ड्यू रिफन्ड अमाउन्ट तपाईको रिफन्ड अमाउन्ट चाहिँ ब्याक तपाईमा दिन्छ ओके अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ स्विच इज अलरेडी स्विच्ड भइहाल्छ 100% ओके तपाईले नयाँ हेल्थ इन्स्योरेन्स बुपाको किनेर स्विच हुँदैन इमिडिएटली तपाईले त्यो प्रिभियसली चाहिँ क्यान्सल गर्नुपर्छ किनभने तपाईको दुईटा एक्टिभ पोलिसी भयो व्हिच इज कम्प्लिटली इनलिगल इन अस्ट्रेलिया सो दुईटा एक्टिभ पोलिसी नगर्नु होला ओके सो किन्नुस् एउटा चाहिँ क्यान्सल गर्नु क्यान्सल गर्नलाई जहिले पनि सपोर्टिङ डकुमेन्ट प्रिभियस प्रोवाइडरले चाहिँ माग्छ है अलराइट त्यसरी क्यान्सल गर्न सकियो र हामीसँग कमेन्ट्समा सुरज लामिछाने लेख्नुहुन्छ do you recognize me as Z यदि हेरिरहनु भएको छ भने definitely I do from Kangaroo Pokhara office in Chikledunga. I believe you have popped into our office to collect more information about studying prospects in New Zealand, and I do understand that you are already graduated from New Zealand institutions and currently residing in New Zealand. So thank you so much for following us and also reminding us. All right, Deepain ji, मलाई कुनै मैले तपाईलाई सोध्दाखेरि चाहिँ टिआर सरले चाहिँ यो बिटको इश्यूज उठाउनु भएको भएदेखि चाहिँ मैले त्यहाँ अलिक थोरै प्लस गरिदिन्थे ताकि हाम्रो भ्युअर्सहरु स्टुडेन्ट्सहरु चाहिँ बेनिफिट हुनुहुन्थ्यो भन्ने केही लागेको छ र बुपाको टिमबाट के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एभ्रिथिङ वाज पर्फेक्ट टुडे एन्ड यु नो टिआर सर हजुर धेरै प्रोफेसनली Bonwa, thank you very much for that. You know, benchmark in terms of Kangaroo, as we do understand that is very high. And on a closing note, a lot of Nepalese students, South Indian residents, they might not know Australia. Studies, काम okay. And in terms of health insurance provider, I'm not saying any health insurance is bad or anything else is good. I'm saying that if you have a BUPA, you just we have your back. Okay, any key problems or issues that I as a health definitely BUPA friendly doctors are there and they are very friendly. It says BUPA friendly. You can go and have a discussion with them. In terms of claimability, in terms of cards, जहिले पनि मान्छे धेरै क्वेशन्सहरु मलाई आउने भनेको कार्ड कसरी गर्ने हैन या तपाईको क्लेम कसरी गर्ने भन्छ इट्स भेरी सिम्पल if you don't know, go to retail shop. If you are tech savvy, you know how to use app and website. तपाईको भुपाको वेबसाइटमा गएर तपाई रेजिस्टर गर्ने and everything is navigated there, or my भुपा मा डाउनलोड गरेर it's simple as using any other app. Okay, so यो कुरा चाहिँ जहिले पनि याद राख्नु होला. So यो कुरा चाहिँ मलाई जहिले पनि 99% क्वेशन्सहरु स्टुडेन्टबाट आउने भनेको या काउन्सलर आउने भनेको यही कार्ड कसरी गर्ने हो या क्लेम कसरी गर्ने हो. So it's very simple, not complicated task at all. Just नयाँ सिस्टममा तपाईले आएर अस्ट्रेलियामा चाहिँ अलि च्यालेन्ज फेस गर्नुभएको होला, but I don't, you know, it's not very difficult, by the way. त्यति मात्रै भन्नु छ मलाई. So extensive coverage, the many outlets throughout Australia, हैन, अनि user friendly apps and websites. त्यसपछि धेरै कभरेज, रिजनेबल प्राइस, यो सबै भएको कारणले हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरु अनि त्यसपछि डिपेन्डेन्ट्सहरु अनि त्यसपछि इभन हामीले टुरिस्ट पनि इन्क्लुड गर्यो, ओभरसीज भिजिटर कभरेज, यो सबैको लागि बुपा सम्झिनु पर्यो. एन्ड दिस एक्चुअली आन्सर्स वाइ बुपा एन्ड वाइ नट अदर्स भन्ने हैन. Absolutely. All right, Deepain ji, thank you so much for your time. We will definitely catch you again. एउटा अन्तिममा एउटा प्रश्न आएछ, म यो के कार्यक्रम हो बुझ्न सक्छु भनेर भन्नुभएको छ लक्स शर्माले. लक्स जी, अब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौं. हामीले स्टुडेन्ट हेल्थ कभर, भिजिटर हेल्थ कभर र कपल कभर, फ्यामिली कभर इन्स्योरेन्स अस्ट्रेलियामा कसरी गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ, के कभरेज हुन्छ र कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा र अहिले लेटेस्ट के छ भन्ने कुराको बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं. यो क्याङ्गरू एजुकेसन फाउन्डेसन
को स्मार्ट लाइभ सेसन्स हो लक्ष शर्माजी ढिलो आउनुभयो तर थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि अर्को बुधबार भेटौँला दिपेनजी थ्याङ्क यू सो मच वी वुड लाइक टु कन्क्लुड हियर थ्याङ्क Thank यू you very much for having us. दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्ते क्याङ्गरू स्मार्ट लाइभ सेसन्स आज बुधबारको यो क्षण हामी यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छौँ जस जसले हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु होला अझै पनि हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कमेन्ट हामी अनलाइनमै दिनेछौँ र अन्तिममा फेसबुक लाइभ हेरिरहनु बसिरहनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा स्टुडेन्ट्स प्यारेन्ट्स जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा विनर अनाउन्समेन्ट छ यहाँनिर हामीसँग एउटा क्वेसन सोधेका थियौँ हामीले what starts with the letter T which is filled with tea and ends with T the correct answer हामीले थुप्रै आन्सरहरू पायौँ र answer is definitely teapot र आन्सर मिलाउनु भएको छ 3 जनाले र उहाँहरूको नाम स्क्रिनमा छ विनर्स हुनुहुन्छ निर्मला खड्का सञ्जुला कार्की र विवेक मगर विनर्सहरूको नाम एकपल्ट फेरि अनाउन्स गर्न चाहन्छु निर्मला खड्का सञ्जुला कार्की एन्ड विवेक मगर निर्मला सञ्जुला एन्ड विवेक तपाईहरू एट्र्याक्टिभ प्राइज कलेक्ट गर्नको लागि क्याङ्गरू एजुकेसन फाउन्डेसन्स अफिस इन पुतली सडक काठमाडौँ आउनुहोला र यहाँहरूलाई हामी क्याङ्गरू एजुकेसन फाउन्डेसनमा वेलकम गरेर तपाईको त्यो इन्टेलेक्चुअल एबिलिटीलाई श्रद्धापूर्वक केही पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गर्नेछौँ यसरी नै भाग लिँदै गर्नुहोला हाम्रो फेसबुक क्विज जारी छ र हाम्रो फेसबुक स्मार्ट लाइभ सेसन्स थ्याङ्क यू नमस्ते